si la circulation est presque normale, comme si tout allait améliorer, mais non, cet état-major agit comme si l'histoire revenait drastiquement, comme si elle possédait l'émotion de surmonter la peur. Comptez les 250 armées puisqu'on compte Hey, chim sườn ở đặc nhé nhung Vietnam Travel ở đây nhung có phong miền của tầm miền nơi là Vichystan và đáng đại cái score tụ tờ tha là dòng hỏi lời nó nhung nông nôm nè tỏ như từ mưa cả tăng bị phò tôi mùi nó không Vichystan và đáng nó cứ cả tăng bị phò và châu mục của mình ngay trong cái nơi Phnom Penh nhung phải cho nó chơi cho mình mơ không san bởi nhung mà mơ ngày môn tay nhung ăn hay phịch xa việc khất chất đời đo ngày đại cái chụp thua ca tăng bị po hay tăng bị po nó cứ năng từ chặt đam tăng tiền tất muốn là hậu đợt ngày thì mà phải bị khai pram có bàn tay sai em chọn vốn dùng tâm bàn màu ngày muốn màu bà mặt led hay bàn mưa hai lọc và bình thường ngày nếu như màu nòm nè đó nhưng mà mưa thích muốn đo ngày cái bật xaปีปอนนี่คือเกณฑ์นิยมปีเรื่องราวมวยจำนวนในการลานตะลือชุนบอดเด้ได้ทัดในที่กรมของเป็นในไงที่ดับดับปีใครเมื่อซาชนะมาปอนประมูลโดยจุดปรำเฮาที่ต่างปีปอดูทอดนั่นคือจีดูทอดบอดเนี่ยกระแสสังเกตมันเนี่ยได้กดบานทอดในไงได้กดในอมลงไปได้กดบ่งเป็นการเงินในที่กรมของเป็นเฮาจีไงประวัติศาสตร์ของคู่50 ឆ្នាំของได้ในโจในข้างการขับรถปุ๊บหมายก็หอมให้ขอดเชียสะเซมือรูปนึกน้องปฏิการมวยของไหนการปีลูกทอดบอกขอดให้ขอดคือมันมีลูกทอดบอกเนี่ยโบราณตู้มันเนี่ยเทียดได้ยมอดขอดขอดซายมเอากำที่กันมันตัดชุ่มขอดอดกาอดจะบาดซาขอดโจรวมกำที่ไงมันตามซูมเอาเนี่ยเสร็จนั่นก็ยมอดจะบาดตารูปขอดชั่วชั่วไอ้ผมยังอัดซื้อเป็นชั่วประดังแล้วในขนมปังเวนในวิชิสถานบารังนั่นคือเป็นต่างวิปทอดทมในจำนวนใบบุญเตียงได้ไอ้นังยมงอมเนี่ยต่อนี้từมือเพื่อทอดในขนมประตูอันนั้นคือจิตนาได้บอกขอดลงไปแต่ขอดบ่งเป็นการในขนมกิจกรรมชีลงจะหลอกสมัยสงครามขอดมาเราสักไม้ด้วยที่จะหลอกปีชนะมาป้อนหมู่โดยจะสักใบเราดอชนะมาป้อนประมูลโดยจะสักปรำคือในขนมสมัยสาธิตนาหลอกไม้โอเคต่ออะไรยมนวมออกที่từมือในการตั้งปีปอนในขนมหนึ่งที่แต่ปัจจัยหายวิดีโอเนี่ยจะมีสำเร็จครั้งได้ปัวยังมามือในขนมซาปีปอนน้องอาทิตย์ใหญ่ครั้งคลายองคารดอลnhiều đặc tâyที่ก็โกนเซนขนมสลาโอเคอะไรในขนมนั้นมีเพียวได้ยังเรียบร้อยติ๊กโอเคนี่ก็เชื่อลูกทอดมวยในขนมจะนำลูกทอดแต่ปลูกกอดบันทอดในขนมสมรภูมิประยุทธ์ลูกทอดนี่คือในថ្ងៃទី16 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1975 លោកអ្នកកសែតអ្នកឈ្មោះសង្ឃសកាសូគឺបានទៅឆ្លងព័ត៌មាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកកាន់ CBS លោក Danny Cameron ដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាតើខ្មែរក្រហមប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងគ្រួសារដែលយំសោកដែលហ៊ានសាធារណរដ្ឋដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពួកគាត់យល់ថាខ្មែរក្រហមកាន់កាប់តំបន់នេះហើយអញ្ចឹងមានន័យថារូបថតហ្នឹងមួយនេះគឺជារូបថតដែលក្រុមគ្រួសារគាត់បានស្លាប់ហើយនេះក៏ជាគ្រួសារហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅលើអាវុធដែលកងទ័ពសាធារណរដ្ឋកាន់ហ្នឹងជាទូទៅខ្មែរយើងហៅថាអមសីភាសាប្រាំងដូចជាពាក្យថាអមសីគឺលេខ16សីគឺបានថា16ហើយកភ្លើងឈ្មោះថា M16 កភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំលើចាស់ប្រាប់ថាកន្លែងបងនេះបើសិនជាបងខ្លីសម្រាប់ដាក់គ្រាប់បានប្រហែលជា15គ្រាប់ហ្នឹងគឺ M15 តែបើកោងគឺ M16 អូខេតោះយើងទៅមើលរូបថតបន្តទៀត
នេះគឺជាទ្វាររបស់ស្ថានទូតបារាំងដែលជាប្រវត្តិជនបរទេសក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរយើងបានជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងនៅអស់រយៈពេលជិតជាង1 ខែហើយនេះឃើញចំណែននេះគឺរូបថតនេះគឺនៅខាងមុខស្ថានទូតបារាំងដែលនេះគឺជារូបពីមុនការខូចខាតនៅចំនួនប៉ុលពតហ្នឹងគឺមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃទី7 ខែមេសាហើយរូបនេះគឺជារូបដែលអ្នកថតរូបនោះគាត់បានឡើងទៅលើឡានមួយហើយគាត់បានថតនៅទស្សនីយភាពមួយដែលប្រជាប្រដ្ឋគាត់កំពុងអបអរនៅកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីភ្នំពេញតែគាត់រយៈពេល50 ឆ្នាំគឺគាត់ភ្លេចបាត់ហើយអត់ដឹងថារូបថតកន្លែងណាតែតាមខ្ញុំធ្លាប់មើលរូបថតរបស់វត្តកោះចំនួនមុនគឺខ្លោងទ្វារវត្តកោះហើយថតគឺជាកន្លែងលបងវត្តកោះផ្លូវនេះស្ថិតនៅលើផ្លូវមនីវងឆ្ពោះទៅកាន់ស្តុក42ជាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណានេះគឺដើរជាជួរនេះគឺជាកងទ័ពសាធារណរដ្ឋបានទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ហើយត្រូវបានគេឲ្យដើរជាជួរនៅក្នុងកន្លែងទម្លាក់អាវុធហ្នឹងគឺអ្នកថតរូបបានប្រាប់ខ្ញុំថាគឺនៅស្តុកពេទ្យចិនដែលគឺនៅមុខសាលកែងហ្នឹងវិទ្យាល័យ18 វិទ្យាតែបច្ចុប្បន្នគឺសាលាជកន្ធរហើយនឹងជាម្ដុំស្តុក42ជាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្នអូខេរូបថតដែលលើកទង់ជ័យសនឹងមានកងរក្រោះនៅខាងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំមើលតម្រង់គឺនៅអគារកណាយានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្តុកកណាយាលើបណ្ដោយផ្លូវមនីវងហើយនៅក្នុងនោះគាត់មានផែនទីបញ្ជាក់ដែលថារូបថតមាន3 4អញ្ចឹងគាត់ដាក់លេខចំណែករូបថតមួយនេះគឺជាថ្ងៃដែលអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបានដកចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12 ខែមេសាឆ្នាំ 1975ហើយនៅក្នុងចំណោមធម្មវិកញ្ញឬថាមានជាង30គ្រឿងតែអត់ច្បាស់ថាប្រមាណព្រោះមានពាក្យចាំម្ដងខ្លះថារាប់សិបគ្រឿងអញ្ចឹងទៅហើយក៏មិនមែនសុទ្ធថាធម្មវិកញ្ញប្រភេទហ្នឹងគឺមានធម្មវិកញ្ញផ្សេងទៀតដែលចុះមកទទួលជនជាតិអាមេរិកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអគ្គរដ្ឋទូតជនជាតិខ្មែររួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវបានដកថយចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅស្ថានទូតអាមេរិកនេះគឺជាស្ថានទូតអាមេរិកដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយរូបថតនេះគឺជារូបថតរបស់ជនជាតិបរទេសម្នាក់បានថតនៅលើធម្មវិកញ្ញដែលអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជិះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃអគ្គរដ្ឋទូតក៏គាត់បានលាចាកលោកហើយក្នុងជនអាយុប្រហែលជាជាង80តែតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលគាត់បានលាចាកលោកហើយរូបថតនេះក៏ដូចគ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី12 ខែមេសា 1975នៅពេលដែលដកស្ថានទូតអាមេរិកបានបិទនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយទីតាំងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅខាងមុខវត្តស្វាយបបែសពថ្ងៃឯងអានេះជាសារតួលេខមកចេះមើលអត់ដឹងថានឹងសរសេរមិនខ្លះអត់សូវយល់ទេ
នៅក្នុងហ្នឹងគឺជារូបថតដែលអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលគាត់ជានាយកទូគាត់បានថតនៅរូបថតនេះគឺស្ថិតនៅម៉ោងប្រហែលជា6ព្រឹកនៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញពីស្ថានទូតដើរតម្រង់ឆ្ពោះមកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនេះគឺជាអគារកាឡាម៉ែតគឺគាត់បានឃើញកងទ័ពសាធារណរដ្ឋហើយនិងកងទ័ពមួយចំនួនបានលើកទង់ជ័យសហើយការនោះគាត់ស្មានថាជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមការពិតមែនគឺមានកងកម្លាំងមួយក្រុមទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាហ្នឹងគឺមានកម្លាំងមួយក្រុមដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់គឺបានចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញតាំងពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង6ព្រឹកហើយរថយន្តដែលធ្វើការអបអរបញ្ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងគឺគេថតនៅអគារដែលជាអគារមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃបានវាយចោលធ្វើជាអគារខ្ពស់មួយនៅខាងមុខហើយនេះគឺជាក្រាស់អឹមសង្ត្រី M113 ខ្មែរយើងហៅថាអឹមសង្ត្រីគឺបានបើកបរនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដោយសារនៅក្នុងមានអក្សរបារាំងហើយនិងអក្សរអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវចេះអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអូខេមកដល់រូបថតមួយនេះមិញយើងបានមើលឃើញរូបថតមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាថតនៅម្ដុំស្តុបកណាយាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងមានមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាមានកម្លាំងមួយដែលគេមិនស្គាល់បានធ្វើការដើរចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដែលអ្នកខ្សែក៏ថតបាននៅខាងមុខស្ថានទូតបារាំងក៏ដូចជានៅខាងមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតគឺគាត់ឃើញកងកម្លាំងគឺមានសញ្ញាជើងក្អែកនេះហើយជាកងកម្លាំងមួយដែលកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់ដឹងថាជាកម្លាំងរបស់នរណាឲ្យច្បាស់ពិតប្រាកដគឺគាត់បានចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញតាំងពីព្រឹកម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមេសាហើយចុងក្រោយគឺគេត្រូវបានដឹងថាជាកម្លាំងរបស់លោកម្នាក់នេះគឺជាប្រធានហើយនឹងបរិះម្នាក់ទៀតខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយគាត់នឹងអត់ដឹងថាជាកម្លាំងរបស់ខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានពាក្យចចាមបារាំងថាគាត់បង្កើតកម្លាំងមានប្រមាណអ្នកខ្លះថា200នាក់ហើយមួយចំនួនទៀតគឺថាមានកម្លាំងរហូតដល់500នាក់គឺបានធ្វើការចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញលើកអាវុធឲ្យតម្រូវកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរចុះចាញ់នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាគឺគាត់ថាចង់បែងចែកអំណាចជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមតែប៉ុណ្ណោះតែបើថាច្បាស់ថាគាត់ជាកម្លាំងរបស់នរណាប្រកាសគឺគ្មាននរណាដឹងទេនេះគឺជាសន្តាគារលើរយ៉ាល់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងមុខសាលានីមនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏ដូចជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការចរចាជាមួយនឹងពួកបរទេសគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ទីតាំងនោះគឺត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាអង្គការស្ថិតផ្សេងទៀតធ្វើជាតំបន់អភិជាក្រិតជាតំបន់កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិឬมันមានការចាប់ចងនៅឡើយដូច្នេះហើយមានមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនក៏បានទៅជ្រកកោននៅក្នុងនោះដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយគឺគេចអត់រួចព្រោះតំបន់នេះគឺជាតំបន់ស៊ីវិលគ្មានកងទ័ពណាការពារទេកងទ័ពខ្មែរក្រហមឡងព័ទ្ធកន្លែងនឹងជុំចិត្តអស់ហើយឥឡូវយើងមកមើលរូបថតនៅកន្លែងនេះរូបថតនៅកន្លែងនេះគឺថតនៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ1975បានន័យថាថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1975នេះគឺរូបថតហ្នឹងគឺជាករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ច្បាស់ថាជាជនជាតិបារាំងឬក៏ជាជនជាតិអ្វីឬក៏ជាជនជាតិខ្មែរគឺគាត់បានកើតកូននៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងមុននឹងពេលដែលម្ដាយគាត់បានចាក់ចេញទៅជាមួយនឹងចលនាហ្វូរ៉ូខ្ញុំមិនដឹងថាចលនានេះប្រហែលជាខ្មែរក្រហមទៅគឺគាត់បានប្រសូតបានកូនក្មេងម្នាក់ចំពោះរូបធំនេះគឺជារូបថតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិបារាំងដែលគាត់បានធ
ធ្វើការយំអោបគ្នាមុននឹងចាក់ចេញរបស់ជនជាតិខ្មែរទៅតាមការហៅរបស់ខ្មែរក្រហមដែលជាទូទៅនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងនៅពេលនោះគឺខ្មែរក្រហមគឺតែងតែមកពាត់ហើយនឹងទាមទារយកខ្មែរជនជាតិខ្មែរណាដែលមានកាន់ប៉ាសពតបរទេសដើម្បីឲ្យចាក់ចេញពីស្ថានទូតក៏ដូចជាគម្រាមសំណុកចូលស្ថានទូតដើម្បីចាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនឹងនេះក៏ដូចគ្នារូបនេះគឺថតនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងរូបថតនេះគឺមានជនជាតិខ្មែរខ្លាំងគឺគាត់បានកាន់វិចដើរចូលទៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងដើម្បីអ្នកខ្លះគាត់មានសង្ឃឹមថាអាចនឹងចេញទៅបរទេសអាចចាក់ចេញទៅប្រទេសទី3ក៏ទី2អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងនោះយើងមានឃើញកាលពីមនុស្សចាស់ក៏មានមនុស្សក្មេងៗវ័យកុមារតែយើងមិនដឹងថាវាសនារបស់ពួកគាត់ទៅពេលដែលគាត់បានចេញពីស្ថានទូតនោះទៅជាយ៉ាងណាយើងអត់មានដឹងព័ត៌មាននឹងទេចំណែកនេះគឺជាខ្ញុំអត់ដឹងថាអាសាហ្នឹងជាទូរលេខឬក៏ជាឯកសារអីពិតប្រាកដខ្ញុំអត់ចេះមើលដែរមានចុះការបច្ឆាត់គឺថ្ងៃទី20ខែមេសាថ្ងៃទី23ថ្ងៃ18ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅក្នុងនោះគឺគេបានសរសេរថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអិសរាជជនសំខាន់គឺគេដាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាអិសរាជជនដែលគេតាមរកបានចាក់ចេញពីស្ថានទូតហើយត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់យកទៅបាត់ពួកគេបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់សក្ខីកម្មអំពីពេលវេលាដ៏សោកនាដកម្មនៃការចាក់ចេញរបស់ពួកគេពីស្ថានទូតរៀបរាប់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សេរីមតៈនិងព្រះនាងម៉ានីវ៉ាន់បានយាងចេញដោយភាពថ្លៃថ្នូរដោយទីឆន្ទៈអង្គឯងរបស់ពួកទ្រង់ព័ត៌មានសាក្សីមិនមានលក្ខណៈឯកច្ឆន្ទនោះទេលោកអង្គប៊ុនហោនិងលោកលឿងណាស់ខ្ញុំអត់ចេះអានភាសាបារាំងឯសំទោសនៅក្នុងចំណោមអ្នកដទៃពីប្រធានសភាដែលតស៊ូឬបំរាស់គណៈដែលលោកលឿងណាស់អង្វរលោកដេរ៉ាកុំឲ្យប្រគល់ខ្លួនគាត់ព័ត៌មានសាក្សីផ្សេងនេះបានជំរុញឲ្យលោកស្រីអង្គវិយងជាស្ត្រីមេម៉ាយប្រយារបស់លោកអង្គប៊ុនហេងបានពិប្តឹងរដ្ឋបារាំងដែលលោកស្រីចោទថាបានប្រគល់ប្តីរបស់គាត់យុទ្ធធម៌បារាំងនៅទីបំផុតបានចាត់ទុកការចាក់ចេញរបស់គាត់ពីស្ថានទូតជាការចុះចាញ់នូវស្ម័គ្រចិត្តការកាត់ក្តីបានបញ្ចប់ដោយច្រានចោលបណ្ដឹងនៅឆ្នាំ2015ពួករឿងនេះកើតតាំងឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ2005បានចប់បណ្ដឹងនេះគឺលើកយូរដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកគ្នាបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំក៏ច្រឡំដែររហូតដល់ខ្ញុំមកមើលការតាំងពីព្រោះបានខ្ញុំឈប់ច្រឡំនេះគឺជារូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសេរីមតៈហើយរូបនេះគឺជារូបលោកអង្គប៊ុនហោជាប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរព្រះអង្គម្ចាស់សេរីមតៈគឺមិនបានថតរូបនេះនៅស្ថានទូតបារាំងទេដែលពីមុនខ្ញុំថតឃើញរូបថតនោះគឺខ្ញុំច្រឡំថាថតទ្រង់បានថតរូបនៅក្នុងទីតាំងនៃស្ថានទូតបារាំងណាតាមពិតមែនទេគឺគេបានតែស្រាយបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាត្រូវបានថតនៅមុខសន្តាគារលើរ៉ូយ៉ាល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមបានបញ្យល់គាត់ថាតំបន់អព្យាក្រឹតមិនទទួលបានឋានៈការពារដូចគ្នានឹងស្ថានទូតទេហើយមិនអាចទប់ទល់នឹងការចាប់ខ្លួនព្រះអង្គបានទេព្រះអង្គបានដកថយទៅស្ថានទូតបារាំងចឹងបានរូបថតនេះថតនៅសន្តាគារលើរ៉ូយ៉ាល់ដែលគេបានកសាងទីនោះទៅជាតំបន់អព្យាក្រឹតសម្រាប់កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិតែมันមានអភ័យឯកសិទ្ធិដូចតំបន់ស្ថានទូតទេហើយនេះមួយទៀតគឺជាប្រធានរដ្ឋសភានៃរបបសាធារណរដ្ឋដែលនេះគឺជារូបរបស់លោកអង្គប៊ុនហោលោកអង្គប៊ុនហោទៅបានខ្មែរក្រហមយកចាប់ខ្លួនទៅបាត់ក្រោយពីគាត់បានចេញពីស្ថានទូតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបថតនេះគឺមិនមែនជាការចាប់ប្រគល់ខ្លួនរបស់ក្រមសន្តិសុខស្ថានទូតបារាំងទៅឲ្យខ្មែរក្រហមទេគេបានសរសេរបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមួយយ៉ាងវិញទៀតសាក្សីជាច្រើននេះបានបញ្ជាក់ថាការចូលទៅក្នុងស្ថានទូតដែលចលាចលមិនមែនជាការបណ្ដេញដោយប្រើកម្លាំងហិង្សាដោយដែលបាននិយាយទេភាគច្រើនគឺថា
ខាងស្ថានទូតចាប់គាត់បកគលទៅឲ្យខ្មែរក្រហមតែតាំងពិតមែនទេក្នុងតសេហ្នឹងគឺបានន័យថាគាត់បានចូលនៅក្នុងស្ថានទូតនៅពេលដែលចលាចលអញ្ចឹងមុនការចូលហ្នឹងគាត់អត់បានឲ្យគេឆែកត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានគេចាប់គាត់ឆែកមិនមែនជាការចាប់គល់ខ្មែរក្រហមទេហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីមតាដូចគ្នាព្រះអង្គបានយាងចេញជាមួយនឹងអ្នកមនាលរបស់គាត់ដោយឆន្ទៈដោយភាពសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ហើយចាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់បានចាក់ចេញពីស្ថានទូតបារាំងមកគឺយើងលែងបានឃើញប្រភពរបស់ព្រះអង្គឯងប៉ុន្តែមុននឹងព្រះអង្គបានចាក់ចេញពីស្ថានទូតបារាំងហ្នឹងគឺព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ជ្រកកោននៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងមួយរយៈដែរដូចជាថ្ងៃទី20នៅក្នុងនេះគឺគេដាក់ថ្ងៃទី20អញ្ចឹងព្រះអង្គចូលតាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាអញ្ចឹងបានន័យថារូបដតបានន័យថាព្រះអង្គគឺបានចូលរយៈពេលប្រហែលជាង1អាទិត្យដែរមួយសប្តាហ៍នេះគឺជារបងស្ថានទូតបារាំងរបងស្ថានទូតបារាំងគឺគេថតពីខាងក្រៅស្ថានទូតទៅគឺមិនបានថតនៅខាងក្នុងទេហើយរបងនេះទៀតសោតខ្ញុំខ្លោងទ្វារមែនរបងខ្លោងទ្វារនេះទៀតសោតដូចជាគេបានទុកនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃរូបនេះគឺជារូបរបស់ជនជាតិបរទេសអត់វាមានច្រើនមានបារាំងវាមានជនជាតិអង់គ្លេសអាមេរិកលាយគ្នាក្នុងស្ថានទូតបារាំងនោះគឺរងចាំស្ដាប់ស្ថានភាពតាមវិទ្យុចង់ដឹងពីវាសនានៅខាងក្រៅហ្នឹងមិនដែរព្រោះពួកគាត់នៅក្នុងស្ថានទូតរយៈពេលជាង1ខែហ្នឹងគឺគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានអីសោះគឺខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយឲ្យពួកគាត់ទេនេះក៏ជាទស្សនវិជ្ជាជនជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងហើយនេះក៏ជាជនជាតិខ្មែរដែរពួកគាត់គឺត្រូវបានរស់នៅក្នុងស្ថានទូតរហូតដល់ការចាក់ចែងរបស់ជនបរទេសគឺដើមខែដូចជាមិនដើមខែដូចជានៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាឆ្នាំ1975នេះក៏នៅក្នុងស្ថានទូតដែរដូចជាថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នករបួសហើយក៏មានអ្នកស្លាប់ផងដែរហើយអ្នករបួសត្រូវការព្យាបាលដោយមន្ត្រីស្ថានទូតរូបនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសួននៃស្ថានទូតបារាំងដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃដើមឈើដូចជានៅខ្ញុំជីកាត់តែនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំដឹងទីតាំងហ្នឹងមែនតែខ្ញុំមិនដែលបានចូលស្ថានទូតបារាំងទេអត់តែមានកម្មវិធីរបស់ស្ថានទូតបារាំងគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីផ្សេងនៅទៅបានចូលរួមនេះគឺជាពួកខ្មែរក្រហមអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមហើយវីដេអូហ្នឹងគឺជាវីដេអូដែលមានរយៈពេល2នាទីនិង18វិនាទីនិយាយពីការចាក់ចែងរបស់ជនបរទេសចេញពីស្ថានទូតបារាំងនៅខែឧសភាឆ្នាំ1975នៅក្នុងរូបហ្នឹងយើងមានឃើញការចល័តទាត់របស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលប្រើរថក្រោះរបស់អង្គការសាធារណរដ្ឋខ្មែរបែរបានរកអូសចេញហើយនេះគឺថតចេញពីស្ថានទូតទស្សនវិជ្ជានៅជុំវិញស្ថានទូតគឺកន្លែងខ្លះគឺមានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃតែមានអគារនៅជុំវិញហ្នឹងនេះគឺជារថក្រោះអឹមសង្ត្រីរបស់ជារថក្រោះរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលខ្មែរក្រហមប្រើប្រាស់គឺយកមកលំគាត់ស្ថានទូតទស្សនវិជ្ជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅមុខស្ថានទូតបារាំងស្បៀងអាហាររបស់ជនជាតិបរទេសក៏ដូចជាជនជាតិខ្មែរដែលខ្មែរក្រហមផ្ដល់ទៅឲ្យជនជាតិបរទេសនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងគឺមានការរដ្ឋបិទអញ្ចឹងពួកគាត់ត្រូវការទទួលទានអាហារដោយកង្វះខាតមែនទែនហើយរហូតដល់មានអ្នកខ្លះគឺចាក់ខ្លួនឈឺ
នេះគឺជាទស្សនភាពរបស់ជនបរទេសដែលត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមធ្វើការជំនះចេញពីស្ថានទូតដោយនាំពួកគាត់ចេញទៅព្រំដែនថៃគឺច្រកប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងនេះគឺបានសរសេររៀបរាប់អំពីការចាក់ចេញរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងបានទទួលដំណឹងថាពួកខ្មែរក្រហមនឹងនាំពួកគេទៅព្រំដែនថៃជាពីដំណាក់កាលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចេញដំណើរទាំងនោះត្រូវរៀបចំឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី30មេសាការឡើងជិះចេញដំណើរបានចាប់ផ្ដើមដោយឡានកាំប៊ីយ៉ុងជាង20ឡានដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅព្រំដែនថៃព្រះអាទិត្យចែងចាំងរស្មីជះពន្លឺដ៏សែនកក់ក្ដៅផ្លូវខូចខាតមានប្រហោងទេសភាពក៏ស្ងាត់ជ្រងំអ្នកធ្វើដំណើរមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនៅគាំងនៅកន្លែងមិនអាចទៅមុខរួចពួកគេសម្រាកគេងនៅក្បែរដងចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីស្ថានទូតស្អែកឡើងពួកគេធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទីរួចម្នាក់ឈឺខ្វះជាតិទឹកបានស្លាប់នៅទីនោះនៅពេលយប់នៅថ្ងៃទី2ឧសភាក្បួនរថយន្តត្រូវបានរាំងស្ទះដោយរថយន្តកាំប៊ីយ៉ុងដែលគ្រោះថ្នាក់លើស្ពានមួយហើយបានទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកលំថ្ងៃទី3ខែឧសភានៅព្រំដែនមានការភ័យបារម្ភកំពុងកើតឡើងខណៈពួកគេយឺតពេលអ្នកធ្វើដំណើរបន្តប្រមាណ100ម៉ែត្រចុងក្រោយដោយថ្មើរជើងរូបថតនេះគឺជារូបថតរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើការសម្រាកនៅខាងមុខរាងរថភ្លើងហើយរូបថតនេះគឺជាដូចជានៅថ្ងៃទី17ខែមេសាតែមិនមែនពេលព្រឹកដូចជាពេលរសៀលហើយកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើការសម្រាកនៅខាងមុខហ្នឹងយើងឃើញមានកងទ័ពអាវខ្មៅក៏ប៉ុន្តែនៅខាងនេះដូចជាមានអាវខ្មៅទេយើងមានឃើញរូបដូចជាកងទ័ពសាធារណរដ្ឋរូបថតនេះគឺជារូបថតចុងក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលជនបរទេសព្រមដោយជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនផងដែរបានជាប់គាំងនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងក៏ដូចជាទីតាំងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរាជភ្នំពេញដោយមានទីតាំងដូចជាលើស្ថានភាពលើរយៈដែលខ្លាចជាទីតាំងរបស់កាកបាទក្រហមពួកគាត់គឺត្រូវបានចាក់ចេញមកពីភ្នំពេញចេញពីស្ថានទូតរហូតមកដល់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដែលកាលនោះគឺជាទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងហើយយើងឃើញមានការកាន់កាមេរ៉ានេះគឺជាខាងភាគីថៃយើងមិនឃើញមុខខាងនគរបាលថៃដំណួតខាងថៃគឺគេបានថតពីខាងនោះមកចឹងបានន័យថារូបថតគេថតចេញខាងដីថៃមិនមែនដីរបស់ខ្មែរយើងទេវាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកសរសេរជនជាតិបរទេសដែលគាត់បានថតរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រជុំខ្មែរក្រហមថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1975រយៈពេលនេះគឺវាគ្រប់មកដល់ឆ្នាំ2025គឺវាគម្រប់រយៈពេល50ឆ្នាំហើយអ្នកថតរូបក៏គាត់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគាត់បានថ្ងៃគាត់បានទៅថតរូបថតមួយសន្លឹកនៅទីតាំងដែលគាត់បានថតឃើញឡានទុំបសវិញគាត់បានថតហើយខ្ញុំស្ដាប់រូបថតហ្នឹងមែនតើហើយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញកងទ័ពសាធារណរដ្ឋម្នាក់ដែលគាត់កាន់កាភ្លើង M15 គឺធ្វើខ្ញុំនឹករលឹកដល់លោកតាខ្ញុំដែរលោកតាខ្ញុំគឺជាកងទ័ពសាធារណរដ្ឋគាត់បម្រើការនៅក្នុងកងពលតូចសំទោសមែនកងពលតូចគឺកងពលថ្មើរជើងលេខ15ដែលមានមេបញ្ជាការគឺបងប្រុសរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់គឺលោកលន់នុល
គាត់បានបួសជីវិតនៅពេជ្រនិលឆ្នាំ1900ចុងឆ្នាំ1974នៅឯតំបន់ពេជ្រនិលហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកយាយខ្ញុំគាត់នៅមានបច្ចុប្បន្នទេខ្ញុំហៅតែគាត់ម៉ែទេខ្ញុំអត់ដែរហៅយាយខ្ញុំហៅតែម៉ែតាមតូចមកគឺខ្ញុំហៅគាត់ម៉ែខ្ញុំអង្គុយមើលវីដេអូមួយនេះសិនវីដេអូនេះយើងទំនើបជាវីដេអូនិយាយពីកងទ័ពជើងទឹកនេះកងទ័ពជើងទឹកគេហៅថាម៉ារីនចំនួននោះហៅចាស់ចំនួនហៅថាម៉ារីននេះគឺទិដ្ឋភាពមួយនៅខាងមុខរដ្ឋធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺតំបន់ជួយចវាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺសុខាតំបន់អត់តែសុខាការមើលតាំងពិព័រណ៍នៅជាស្ថានប្រាំងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះវិញព្រោះវាល្ងាចហើយមេឃល្ងិតតែចង់លើកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមមើលការតាំងពិព័រណ៍រូបថតនៅជាស្ថានប្រាំងព្រោះដល់ថ្ងៃទី22គេនឹងបិទបញ្ចប់នៃការតាំងពិព័រណ៍ហើយរយៈពេលថ្ងៃនោះ12រហូតដល់ថ្ងៃ22ដូចជា10ថ្ងៃដូចអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាមានពេលឬក៏អ្នកនៅភ្នំពេញបើសិនជាមានពេលអាចមកមើលការតាំងពិព័រណ៍នៅនឹងល្អដែរព្រោះវាអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាព្រោះបើមែនតើណាព្រឹត្តិការណ៍នៃ17នៃខែមេសាគឺមិនសូវជាមានឯកសារច្រើនទេបើជុលជាមានឯកសារអញ្ចឹងហើយអាចនោះនេះមកមើលបានសម្រាប់អ្នកចង់ដឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី17ហ្នឹងជនបទនេះគាត់មានស្នាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអូខេបាយបាយ